Hi guys, good morning and welcome back to the channel. అందరికీ హ్యాపీ మండే. ఐ హ్యావ్ సచ్ ఎ బిజీ డే ఈరోజు. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఈరోజు మండే కాబట్టి, అండ్ దానికంటే ముందు ఐ హ్యావ్ మై స్కిన్ కేర్ లాండ్రీ అపాయింట్మెంట్. దాని తర్వాత కార్ సర్వీసింగ్కి వెయ్యాలి. దాని తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను అన్నమాట. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లేట్. స్కిన్ కేర్ లాండ్రీ వాళ్ళు ఒక 10 minutes లేట్ వెళ్ళినా కూడా అలో చేయరన్నమాట. సో లెట్స్ సీ. I'm already super late guys, late by 5 minutes, actually 6 minutes. So we are putting a headband on you. I'm gonna have you scoot up a little higher in the bed. Okay. Yep, that should be good. Headband. Now this machine has 2 levels to it. Okay. Level 1 and level 2. We start everyone with level 1 just to make sure you can tolerate it and that you heal up, okay? Okay. After that, level 2 is 100% of the needles. Okay. And that one is a little spicier. That one you might be a little redder for a little while longer. Oh, okay. But that one, again, it's not too uncomfortable. Okay. This is nano-fractional microneedling. Okay. So it's not heat-based, it's energy-based. Oh, okay. With every penetration of the needles, you're going to get a little burst of radio frequency energy as well. Okay. That's going to stimulate collagen. Is bearable? Okay. Yeah. Yep, a little prickly, but not too bad. Remember, we're going in with 80 needles at a time right now. Mm-hmm. With every penetration of the needles, you get a little burst of radio frequency. Okay. The best treatment is going to be a mixture of both. And remember, that's because the laser itself is going to break up that pigment. Mm-hmm. Now, if you went in with just the laser, eventually that pigmentation would come out to the surface. Mm-hmm. What would happen? Comfortable? What would happen here is the pigmentation would, the laser will break it up. So if you only did the lasering, it would help. It would just take a little bit longer. Mm-hmm. Now the resurfacing is just going to give you those faster results with the dark marks. Okay. But this one specifically doesn't get rid of dark marks. We're just helping with the skin turnover. Okay. The laser is specifically more for dark marks. Okay. 3 days, Mhm. no makeup, no moisturizer, no sunscreen. Okay. And definitely not even too red. A little bit more red on this side, but probably in a few minutes the redness will go on this side as well. It doesn't look that bad. No, it really doesn't. Yeah. Now, after we bump it up. Hey guys, so I'm back and this is what my skin looks like after the treatment. యాక్చువల్గా సిగ్నేచర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారేమో అనుకున్నా ఈ రోజు కూడా, బట్ దే డిసైడెడ్ టు డూ ద రీసర్ఫేసింగ్. చాలా వీక్స్ నుంచి నేను హ్యావ్ బీన్ ఆస్కింగ్ దెమ్ రీసర్ఫేసింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేయండి అన్నట్టు, బట్ నా ఫేస్ పైన యాక్టివ్ యాక్ని ఉందని వాళ్ళు చేయలేదన్నమాట. నౌ ఇట్ గాట్ టు ఎ పాయింట్ వేర్ ఒక 3 యాక్ని మాత్రమే ఉంది, మిగతాదంతా కూడా మార్క్స్ అన్నమాట. సో దే లైక్ ఓకే, ఇట్స్ అ టైమ్ వీ కెన్ డూ ద రీసర్ఫేసింగ్ అన్నట్టు స్కిన్ రీసర్ఫేసింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేశారన్నమాట. ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక కార్ సర్వీసింగ్కి ఇచ్చి ఆఫీస్కి వెళ్దాం అనుకున్నా, బట్ లుక్స్ లైక్ ఐ కెనాట్ గో టు ఆఫీస్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 days బికాస్ లుక్ ఎట్ మై స్కిన్ ఫుల్ రెడ్గా కనిపిస్తుంది. ఇంకా కెమెరాలో కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుందిలే కానీ, బట్ ఎనీవేస్ గైజ్ ఐఎమ్ సూపర్ లేట్. ఫస్ట్ అయితే కార్ సర్వీసింగ్కి ఇచ్చి తర్వాత ఐ విల్ బి డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఈరోజు. సో యా, కార్ సర్వీసింగ్కి ఇచ్చా ఇప్పుడే. ఇక్కడ ఉంది నా కార్. ఊబర్ వాళ్ళే బుక్ చేశారన్నమాట. సో ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఊబర్. ఇంకా 20,000 miles కూడా కంప్లీట్ కాలే నా కార్ పైన. సో ఐ స్టిల్ హ్యావ్ వారంటీ లక్కీలీ, అండ్ ఆయిల్ చేంజ్ అండ్ బ్రేక్ రొటేషన్ అవన్నీ చెక్ చేస్తామని చెప్పారు. హాయ్ గాయ్స్, సో నిన్న ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా. టుడే ఈస్ ద సెకండ్ డే. ఇందాక కాఫీ తెచ్చుకోవడానికి బయటకు వెళ్ళా అండ్ ఐ లైక్ గాట్ దిస్ ఫ్లవర్, బాగుంది కదా అని అట్లా పెట్టుకున్నా. బట్ ఎనీవేస్ టుడే ఈస్ ద సెకండ్ డే. నిన్న చాలా రెడ్గా ఉండే ఫేస్ అంతా. ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ రెడ్నెస్, స్పెషలీ ఆన్
this part of my cheek. I don't know why, because ఇట్ సైడ్ అసలు యాక్నీ లేకుండే, సో ఇట్ సైడే ఎక్కువ చేసింది అనమాట. హే గాయ్స్, ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఈరోజు. ఈ వీక్ అంతా కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే చేశాను నేను. యూజువల్గా అయితే 3 days కంపల్సరీ ఆఫీస్కి వెళ్తా, మ్యాండేటరీ. బట్ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా కదా ఈ వీక్, అండ్ దే అడ్వైజ్ మీ టు అవాయిడ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, హాట్ షవర్స్, నో మేకప్ అండ్ సన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది కూడా అవాయిడ్ చేయమని చెప్పారు అనమాట. సో అలా ఇంట్లో నుంచే వర్క్ చేస్తుండే, కొంచెం చిల్ అవుతుండే అనమాట. Anyways guys, it's been more than 72 hours since I got my skin treatment. Micro needling చేయించుకున్నా నేను, which is also called skin resurfacing treatment అంటారు అనుకుంటా. So micro needling చేయించుకున్నా, which kind of like helps with the wrinkles, pores and pigmentation ఉంటుంది కదా ఫేస్ పైన, అవన్నిటికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. I'll talk more about like why skin laundry and the skin treatment చేయించుకున్నా probably later part of the vlog. But let's quickly make breakfast because నాకు 1 hourలో స్టాండప్ కాల్ ఉంది. నాకు ఎవ్రీడే 11 o'clock అట్లా మీటింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఈరోజు లేట్ అయిపోయింది బాగా, టైం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 11 అవుతుంది. లెట్స్ క్విక్లీ మేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఫస్ట్ అయితే ఈ జ్యూస్ ఫినిష్ చేసి I'll probably make like omelette annattu anukuntunna because I also have a lot of avocados. Ready guys. Hey guys, I am back. Ee video lo I also wanted to talk to you guys about my skincare journey. From where do I start? Obviously this vlog is not going to be like a skincare vlog, but still at the beginning of the vlog I mentioned kada like a skin treatment చేయించుకున్నా అన్నట్టు. So అలాగా I wanted to take like few minutes and talk to you guys about my skincare experience at Skin Laundry. పాస్ట్లో కూడా చాలాసార్లు మెన్షన్ చేశాను నేను. నాకు కోవిడ్ టైంలో అట్లా స్టార్ట్ అయింది అనమాట నా ఫేస్ పైన యాక్నీ రావడం. బట్ బిఫోర్ కోవిడ్ దిస్ వాజ్ మై స్కిన్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ యూస్ టు లుక్ లైక్. నౌ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ అండ్ లాస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్లో ఇలా అయింది నా ఫేస్ అంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్నీ. అందరిలాగే నేను కూడా సేమ్ మిస్టేక్ చేశా. అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద రూట్ కాజ్ వాట్ ఈస్ కాజింగ్ ద యాక్నీ అన్నట్టు విల్ ట్రై టు లైక్ రష్ ఎట్లయినా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి అన్నట్టు అనుకుంటాం కదా. అలా ఐ ఆల్సో రష్డ్ ఇంటూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, లైక్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇంటూ లాట్ ఆఫ్ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ డింట్ రియలీ వర్క్ ఫర్ మీ. లిటరలీ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ కిడింగ్. డోర్ ఓపెన్ చేసా, అందుకనే ఒక ఈగ వచ్చింది అండ్ అది నా చెవు దగ్గర గుయ్యి గుయ్యి అంటుంది అనమాట. బట్ ఎనీవేస్ గైస్, బ్యాక్ టు స్కిన్ కేర్. నవ్వు వస్తుంది నాకు. సో లైక్ ఐ సెడ్, నేను చాలా అంటే చాలా స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ పైన చాలా మనీ వేస్ట్ చేసా. ఐ ఫీల్ లైక్ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఒక్కొక్కసారి వర్క్ అయితే అన్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి వర్క్ కాదన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ అప్లై దెమ్ ఎవ్రీ డే వర్క్ అవుతున్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ మూమెంట్ యూ స్టాప్ దెమ్ ఇట్ ఆల్సో ఫీల్స్ లైక్ యూనో ఇట్ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ జీరో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఐ డోంట్ నో, బట్ I feel like everyone's skin is different. Like I have like a normal skin, but I have like very stubborn skin. నేను ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసినా కూడా వర్క్ అవుతున్నట్టు నాకు అనిపించదు అన్లెస్ ఐ యూజ్ ఇట్ దెమ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, లైక్ 3-4 months అప్లై చేస్తే కానీ ఐ సీ లైక్ అ స్లైట్ చేంజ్. బట్ రీసెంట్గా ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఈ స్కిన్ కేర్ లాండ్రీ వాళ్ళది యాడ్ కనిపించింది అనమాట. వాళ్ళు ఒక ప్రమోషన్ రన్ చేస్తుండే అప్పట్లో, $200 ఆఫ్ ఫర్ ద న్యూ యూజర్ అన్నట్టు ఏదో. సో అలా నేను సైన్ అప్ అయ్యాను అనమాట స్కిన్ లాండ్రీ వాళ్ళది. అండ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను అంటే 3 months బ్యాక్ వెళ్ళిన, అండ్ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నా స్కిన్ ఇలా ఉండే. లైక్ లిటరలీ ఐ డెల్ట్ విత్ వర్స్ యాక్నీ ఇన్ మై లైఫ్. ఫుల్ యాక్నీ ఉండే అనమాట నా ఫేస్ పైన. అండ్ వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే
whatever bacteria that's causing the acne, we'll try to kill it, we'll try to treat it, acne first with the laser treatments. And once we notice that okay, acne రావట్లేదు, కంప్లీట్ గా స్టాప్ అయింది అన్నప్పుడు విల్ డీల్ విత్ ద మార్క్స్, వాట్ ఎవర్ పిగ్మెంటేషన్స్, యాక్ని స్కార్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిపైన వర్క్ చేద్దాము, విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అన్నట్టు సజెస్ట్ చేశారనమాట. విచ్ ఇస్ ట్రూ. యూ కాంట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఎ టైమ్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ అయితే 6 ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా సోఫార్ నేను స్కిన్ లాండ్రీ వాళ్ళతో. అండ్ ఫస్ట్ 5 సెషన్స్ అన్నీ కూడా, ఫస్ట్ 5 ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట. లేజర్ అనగానే చాలా మంది ఇట్లా భయపడుతూ ఉంటారు, బట్ ఇట్స్ వెరీ సేఫ్, ఇట్స్ ఎనర్జీ బేస్డ్, అంత హై ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా యూజ్ చేయరు అనమాట. బట్ లుక్ ఎట్ మై స్కిన్ రైట్ నౌ, లైక్ లిటరలీ దర్ ఇస్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్. ఐ నో నా ఫేస్ పైన ఇంకా మార్క్స్ ఉన్నాయి, బట్ లైక్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ నా స్కిన్ ఇలా ఉండే, ఇలా నుంచి ఇలా అయిందనమాట స్కిన్ లాండ్రీ వల్ల, వాళ్ళ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల. ఇట్ రియలీ హెల్ప్ మీ. The reason why I'm sharing, it's not even like a collab, or I'm not even trying to promote anything, but I know the feeling ఎలా ఉంటుంది స్కిన్ పైన చాలా యాక్ని ఉంటే. లైక్ I used to feel so bad. There were a lot of times like నేను ఇట్లా షూట్ చేయాలి అన్నట్టు I used to plan everything, but when I look at my skin, the moment I put on my makeup, like చాలా యాక్ని ఉంటుండే కదా, I used to feel so conscious, I used to feel sad, and షూట్ కూడా చేయకపోతుండే అనమాట. And there were times that I stopped going out also because I used to get so conscious about my skin. So I know that feeling, and I'm pretty sure whoever dealt with the acne, they can relate to whatever I'm saying right now. So ఎవరికైనా హెల్ప్ అయితే మంచిదే కదా అన్నట్టు షేర్ చేద్దాము అన్నట్టు అనుకున్నాను అనమాట. So if you guys have like lot of acne, or if you're dealing with the breakouts, or if you have like pigmentation, అవన్నీ కూడా try to see, if you can get skin laundry treatments. Like they usually do a lot of laser treatments and micro needling అన్నట్టు చాలా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళవి, and it definitely works guys, like trust me, I'm not even kidding on this. So yeah, maybe I'll do another vlog where I'll talk to you guys about my like skincare products, what really worked for me and what didn't work అన్నట్టు. But yeah, I don't want this vlog to be like a skincare vlog, especially when I'm working. I have like a lot of work to do. కోడింగ్ చేయమంటే చేస్తా, నేను చేసి పెడతా, కానీ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే నా వల్ల కాదు. బట్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ టు ప్రిపేర్ అనమాట. ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రెజెంటేషన్ నెక్స్ట్ వీక్, సో హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్. ఇంకొక మీటింగ్ ఉంది at 3:30, బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ అండ్ హ్యావ్ మై లంచ్. అమెజాన్లో కొన్ని ఆర్డర్ చేసా, లైక్ సిల్క్ పిల్లో కేసెస్ ఉంటాయి కదా, అవి పిల్లో కేసెస్, కొత్త పిల్లో కేసెస్ ఆర్డర్ చేశాను నేను. అండ్ వీటిని ఏమంటారు, ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ డైసన్, బట్ కొంచెం హీట్ కొంచెం అవాయిడ్ చేద్దాము బికాస్ ఐఎమ్ లూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ హెయిర్ అన్నట్టు. ఏమంటారు, ఇవి కాలర్స్ కూడా ఆర్డర్ చేశాను అనమాట, అది కూడా వచ్చింది. అండ్ ఇంకొక రగ్ ఆర్డర్ చేశాను అన్నమాట హౌస్కి, సో అది కూడా వచ్చినాయి. సో విల్ క్విక్లీ గో అండ్ పికప్ ప్యాకేజెస్ అండ్ కమ్. చాలా హెవీ ఉంది ఈ బాక్స్. గైస్ లుక్ వాట్ కేమ్ ఇన్ ద మెయిల్. Garvey sent me a package. They sent me a rug. I've been waiting for this package for a week now, and I'm very excited to open it. I'm very excited to unbox this package. Chala days nunchi wait chestunnanu anamata ee package kosam. So basically Garvey sent me this beautiful rug which is washable. Manam itla regular mana washing machine lo vesi kuda wash cheyochu anamata ee rug ni. The one that I have right now, I can't wash it. In fact, adi fold kuda kadanamata. But if you look at this rug, it's actually foldable and washable. I don't know if you guys ever heard about Garvey, but they basically have like furniture, indoor, outdoor furniture. I wouldn't say just the furniture, but they also have like a lot of home appliances ala untayi anamata. So basically whatever you need for home improvement, you name it, they have everything anamata. So if you guys following me for a while, you know how much I love adding like these little things, like either it's a painting or a flower vase or anything. I like to keep my house like clean and నాకు ఇట్లా అస్థెటిక్గా ఉంటే ఇష్టం అనమాట నా ఇల్లు. సో I thought this rug, if you guys look at my
studio right now, it has this orange vibes to it, and the rug that I currently have is like a white and చాలా చిన్నగా ఉంది అది. So I thought I needed like a change, like అన్నట్టు ఆర్డర్ చేసా ఈ రగ్, అండ్ స్పెసిఫికలీ దిస్ ప్రింట్ బికాస్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ దిస్ ఆరెంజ్ ప్రింట్ అన్నమాట. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్, లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్. ఇట్స్ హెవీ. చాలా సాఫ్ట్గా కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ. అండ్ లుక్ ఎట్ ద ప్రింట్ గాయ్స్, ఇట్ లుక్స్ సో నైస్. So this is basically the full rug guys. I know it's huge, but I also wanted to put it on the horizontally ila annamata. I really like the print. It's so vibrant. It's totally my style annamata. I love like bright colors. It also goes well with the studio because if you guys look at the paintings and the furniture, just the vibes of my studio, it definitely in sync. It matches with whatever currently I have annamata. This is the final look guys. I really like it. It's super nice. I had to move the furniture outside because I was also like vacuuming, cleaning my whole apartment annamata. I have to put my furniture back. But do check out Garvey for more such beautiful rugs, furniture and home appliances. My food is ready guys. Cucumber cut చేసుకున్నా అండ్ ఆనియన్స్ కూడా, బికాజ్ దీనిపై నుంచి వేసుకొని తిందామని అని. చాలా అంటే చాలా టేస్టీ ఉంది. ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేసా. జస్ట్ మూంగ్ దాలే. నువ్వు 신발 좀 살 거야? 그니까 그냥 니네 엄마랑 살아. 하초 좋아하는 니네 엄마랑 살라고. I need to quickly finish my lunch and log in and finish up the work. And దానికి నాకు కొంచెం వర్క్ చేయాలంటే నాకు కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. వ్లాగ్ చేసుకుంటూ రికార్డ్ చేసుకుంటూ వర్క్ చేయడం, I can't multitask. So I'm going to end today's vlog here guys. I really hope మీకు ఈ vlog నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను, and I'll see you guys with another vlog. Please if you like my content, please consider subscribing to my channel. That will help a lot. Bye bye.